ప్రపంచంలోనే ఒకే వేదిక పైన 13 రికార్డు తీసుకున్న అమ్మాయిగా ఈ అమ్మాయి పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే అతి చిన్న వయసులోనే మెమరీ మైండ్ పైన చేసిన రికార్డ్స్లో మొట్టమొదటి అమ్మాయి. ఈ అమ్మాయి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మురుగుల మధుసూదనరావు గారు వచ్చి ఇచ్చేశారు. అలాగే విశ్వ వరల్డ్ రికార్డు కోఆర్డినేటర్ లయన్ విజయ్ కుమార్ గారు కూడా ఇక్కడ వచ్చేశారు. అలాగే డాక్టర్ లయన్ విజయరంగ గారు కూడా వచ్చేస్తున్నారు అక్కడికి. డాక్టర్ కేఆర్కే మూర్తి గారు, నాగేంద్ర గారు, వీరి నేతృత్వంలో ఈ అమ్మాయికి ధృవీకరణ పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ అమ్మాయి చేసిన కార్యక్రమాల గురించి, ఎందుకు రికార్డు వచ్చింది, ఇవి చెప్పే ముందుగా అమ్మాయితోని సాంస్కృతిక కార్యక్రమం ఏం చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్. Good morning all. My name is Shanvata Sri. I am studying in St. Anne's High School, Pet Bashirabad. I am very happy for achieving these 13 records. I have created the records in International Wonder Book of Records, Genius Book of Records, India Book of Records, Golden Star World Record, Kohinoor World Book of Records, International J Indian Book of Records, Bharat World Record, Vishwam World Record, Telugu Book of Records, Diamond World Record, Telangana Book of Records, Super Kids Records, Asia Book of Records in various categories. I have learned 118 periodic table elements recitation in 45 seconds, elements writing periodic table in 2 minutes. All 197 countries and capitals in 2 minutes 30 seconds. 38 states and 8 union territories capitals in 35 seconds. 60 Telugu years in 30 seconds. 3x3 Rubik's cube solving along with the recitation of countries and capitals in 1 minute 30 seconds. Ramayana Kandas, Mahabharata Parvas, Bhagavad Gita 12th chapter, spiritual stotras, kirtanas, slokas, Hanuman Chalisa, Lingashtakam, piano playing, Carnatic music, karate, singing, hand punches, 280 numbers in 1 minute, double hand punches, 326 numbers in 1 minute. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, chloro, argon, potassium, calcium, titanium, endo, chromium, manganese, iron, copper, nickel, copper, ring, iron, germanium, arsenic, selenium, bromine, krypton, rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, tin, rhodium, palladium, cadmium, 19. Countries and capitals: Ali, Sangora, Lavanda, Benin, Potona, Bosnia, Gabon, Mozambique, Cameroon, Yaoundé, Cape Verde, Prius, Bangui, Kamis, Madani, Bulgaria, Sofia, Croatia, Denmark, Copenhagen, Istanbul, Vladivostok, Finland, France, Paris, Hanoi, Bulgaria, Sangara, Budapest, London, Dublin, Rome, Budapest. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Dvadashodhyayah Bhakti Yogaha. Arjuna Uvacha Evam Satate Uktaye Bhaktasvam Paryupasate Eja Pekshanam Vyaptam Teshanke Yoga Vittamaha. Koti Rubik's cube solving at a time రెండు parallel గా తను స్పీడ్ లో చెప్పేసరికి మనకు కొద్దిగా అర్థం కాకపోవచ్చు. ఈ ఎట్ ఏ టైం ప్రాక్టీస్ చేసింది అంటే ప్యారలల్ గా అటు రూబిక్స్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ కంట్రీస్ అండ్ క్యాపిటల్స్ ఓన్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చదవడం.
వందే మాతరం. ఇంకొంచెం కొంతమందిమే ఉన్నాము, కోవిడ్ వల్ల కొంతమందిమే ఉన్నాం కాబట్టి చాలామంది ఉన్నట్టుగా కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు అమ్మాయి చెప్పింది ఏంటి ఆ చిచ్చర పిడుగు అనేది నిజంగా నాకు అర్థం కాలేదు. మీకేమన్నా అర్థమైతే ఇంకొకసారి చప్పట్లు కొట్టచ్చు. అర్థమైందా మీకు? ఉక్కిరి పిక్కిరి కాకుండా అంతసేపు చెప్పటం అంటే నిజంగా చాలా గ్రేట్. అసలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నిజంగా ఎంత అందంగా అమ్మాయిని తీర్చిదిద్దారు అని అంటే, ముప్పారి షణ్విత శ్రీ ఆ పేరు కూడా తనకి తగ్గట్టుగానే ఉంది. ఆ పేరు కూడా ఎందుకనంటే చిన్న వయసులో ఆకలేస్తోంది, ఆడుకుంటాను, వెళ్ళి హోంవర్క్ చేయమంటే ఇప్పుడు కాదు, హోంవర్క్ కొంతసేపు అయ్యాక చేస్తాను అనే వయసులో అసలు 13 రికార్డులని సొంతం చేసుకుని ఈ రోజున ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం కాదు, తన ముందే ప్రజెంట్ చేసేయడం జరిగింది. రికార్డుల కోసం ఫిట్ అయిపోయింది అమ్మాయి. అసలు మనిషిలో ఉండాల్సింది ఒకటే ఉంటుంది, ఏదో ఒక కళ ఉంటుంది. కానీ ఆ చిన్న వయసులో 8 సంవత్సరాలలో మల్టీ టాలెంట్గా అటు సంగీతమే కాదు, అటు కీబోర్డే కాదు, అటు కరాటీ అని కానీ స్కూల్లో ఫస్ట్. ఎందుకంటే మరి అది చిన్నపిల్లలు అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు. నాకు తెలిసి తను ఈ స్టేజ్ మీద ఇందాక నుంచి నేను ఒక 15 మినిట్స్ నుంచి చూస్తున్నాను. సైలెంట్గా చక్కగా తనకి ఇచ్చిన వర్క్ అనేది తను కంప్లీట్ చేసుకుంది. దాంట్లోనే తెలుస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఎంత చక్కని మర్యాదగా ఉంది అనేది. నిజంగా ఆ అమ్మాయిని జడ్జ్ చేసిన 13 మంది, ఎందుకంటే బ్యానర్లోనే తెలుస్తుంది 13 రికార్డులు జడ్జెస్. అది రికార్డ్ అనేది ఓన్లీ బొమ్మే కనిపిస్తోంది, కానీ ఆ రికార్డుకి జడ్జిమెంట్ చేసి వాళ్ళు రికార్డ్ని ఇవ్వటం అనేది చాలా గ్రేట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు రికార్డ్ ఇవ్వడం పక్కన పెట్టండి, చూసిన వాళ్ళకి మాకే ఈర్ష్య కలిగేటట్టుంది. ఒక చిన్న వయసులో ఉన్న ఆ పాప ఇన్ని రికార్డులు సొంతం చేసుకుందా అని. గ్యారంటీగా రికార్డు రావాల్సిందే, రాకపోయినా కానీ వాళ్ళని కొట్టైనా తీసే జనాలు ఉన్నాం నిజంగా. ఎందుకంటే అలాంటి జనాల ద్వారా వెళ్లకుండా వాళ్ళుగా అమ్మాయికి రికార్డు ఇచ్చారు నిజంగానే. కాబట్టి ఒక్కసారి రికార్డు హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే ఆ పాపకి ఇచ్చినందుకు గాను. కానీ 13 రికార్డులు ఒక్క రికార్డు చేయడమే చాలా గొప్ప విషయము. భయపడుతూ ఉంటాము ఒక రికార్డ్ని చేయాలి అని అంటే అది టైం ఎంతవరకు ఉంటుంది, టైం ఎలా చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఆ కార్యక్రమం చేస్తున్నంతసేపు భయపడుతూ ఉంటాము. అది లాస్ట్లో ఇస్తారా, అవుతుందా లేదా అని టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం ఒక్క రికార్డుకే. అలాంటిది 13 రికార్డులని ఒకేసారి సొంతం చేసుకుంది. ఎందుకంటే గెస్ట్లు కానీ జడ్జెస్లు కానీ వేరు వేరు మనస్తత్వాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి మనస్తత్వం ఇంకొకరికి ఉండదు. అలాంటిది 13 మంది జడ్జిలు కూర్చుని, ఆ 13 మంది జడ్జిలకి మరొక జడ్జి ఉంటారు పైన, అలాంటి జడ్జిని కూడా కూర్చోపెట్టి తన ఆగస్టులో ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. మల్టీ టాలెంట్గా తను లిటిల్ ఛాంపియన్గా కూడా ఎన్నో అవార్డ్స్ని కూడా తీసుకుంది. అలాంటి అవార్డ్స్ తీసుకుని స్కూల్స్లో కూడా మంచి కళాకృతులని స్కూల్కి కూడా వారికి స్కూల్ యాజమాన్యం కూడా నిజంగా గర్వతగ్గ విషయం ఇదంతా కూడా. అలాంటి చిన్నాన్ని కన్న తల్లిదండ్రులు నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులు. సంతోష్ గారు మరి హరిత గారు, వారి ఇరువురికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఇంకా ముందు తను ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని, రికార్డ్స్తో పాటు అవార్డ్స్ని కూడా, నేషనల్ అవార్డ్స్తో పాటు నంది అవార్డ్స్ని కూడా తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే రికార్డ్స్ విషయానికి వస్తే ఒక రికార్డు చెప్పాను కదండి ఇందాక, ఒక రికార్డు కోసం సాధించాలి అని అంటే చాలా గట్స్ కావాలి. అలాంటిది చిన్నారి 13 రికార్డులను సొంతం చేసుకుంది.
వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అండ్ జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, భారత్ వరల్డ్ రికార్డ్, కోహినూరు రికార్డ్, గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అండ్ జై ఇండియా రికార్డ్, విశ్వంబర రికార్డ్, సూపర్ కిడ్జీ రికార్డ్, డైనమిక్ రికార్డ్ అండ్ తెలంగాణలో పుట్టినందుకు తెలంగాణ బుక్ ఆఫ్ కూడా రికార్డ్ని సొంతం చేసుకుంది. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి 13 రికార్డులలో నాకు తెలిసి ఆ ఏజ్లో ఒక్కటే కనిపించిందండి, సూపర్ కిడ్జీ రికార్డ్ అనేది ఒక్కటే కనిపించింది. తను సూపర్ కిడ్జీలానే ఉంది కాబట్టి సూపర్ కిడ్జీతో పాటు 12 రికార్డులని సొంతం చేసుకుంది. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలానే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువులండి. ఆ గురువు శిష్యరికంలో పొంది వారి ఆధ్వర్యంలో నిలిచి మంచి 13 రికార్డులను సొంతం చేసుకుంది. మంత్రా శ్రీనివాస్ గారి గురువు గారు, వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే ఇప్పటిదాకా చక్కగా నాకైతే అస్సలు అర్థం కాలేదు, తను పాడింది కానీ ఒక్క తిప్పుకోకుండా చేసింది కూడా. దానికి తగ్గట్టుగా మంచి కళా పోషణ కూడా ఉంది. ఆడవాళ్ళకి, లేడీస్కి చాలా వరకు ఆత్మ ధైర్యం కావాలి. అలాంటి ధైర్యాన్ని కూడా 8 సంవత్సరాలలో అమ్మాయి చాలా నేర్చుకుంది. చిన్నారి చిచ్చరి పిడుగు కరాటీలో కూడా, ఎందుకనంటే ఇవాళ రేపు కరాటీ కంపల్సరీ కావాలి. అలాంటి కంపల్సరీ కరాటీ నేర్పించి ఇంకా వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చారు. నిజంగా ఈ ప్రాక్టీస్ అంతా కూడా అంటే ఇప్పుడు మీకు ప్రజెంట్ చేస్తే ఒక పావు గంటలో ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ దాని వెనకాల ఎఫర్ట్స్ వాళ్ళ మదర్ది చాలా ఉంది. బట్ పీరియడ్ మాత్రం ఒక 1 మంత్లో ఈ 197 కంట్రీస్ అండ్ క్యాపిటల్స్ బైహార్డ్ చేయడం, ప్లస్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ రెసిటేషన్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఎలిమెంట్స్ సింబల్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఫిలప్ చేయడం విత్ ఇన్ టైం, ఐ మీన్ లీస్ట్ టైంలో. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సెకండ్స్, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సెకండ్స్ కూడా మేము గుర్తుపెట్టుకునే పరిస్థితి లేదు. బట్ పిల్లలు మాత్రం టోటల్ ఒక 13 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ప్లస్ 13 ఆర్గనైజర్స్ రికార్డ్స్ ఇచ్చినందుకు వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. సభాయ నమః. మిత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ బింగి నరేందర్ గౌడ్ గారు చాలా ప్రోగ్రాంలు ఇంతవరకు నిర్వహించారు. వండర్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇలాంటివి వారు మన ఆసియా ఖండం యొక్క ప్రతినిధిగా చాలా రికార్డు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈరోజు బేబీ ముప్పిడి శాన్విత శ్రీ తన యొక్క అసాధారణమైనటువంటి ప్రజ్ఞను మన ముందు ప్రదర్శించారు. 2వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి ఒక చిన్న పాప 13 ప్రపంచ రికార్డులను నెలకొల్పిందంటే ఇది ఒక మామూలు వ్యక్తి చేసేటువంటి చర్య కాదు. అది ఆ పాప యొక్క ఘనత, తన యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతం అనొచ్చు. ఈరోజు ఆమె యొక్క ఆ ప్రదర్శన చూసి అందరూ మంత్రముగ్ధులయ్యారంటే నమ్మండి. ఎందుకంటే నేను ఆ వయసులో నాకు సరిగ్గా అమ్మ కూడా సరిగ్గా రాకపోయేది తెలుగులో. ఆ కాలంలో, మా కాలంలో ఇంత ప్రజ్ఞ లేకుండేది, ఏదో మామూలుగా చదువుకునే వాళ్ళం. కానీ ఈ యొక్క సమాజం అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత, నాగరికతలో మార్పు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు పిల్లలకు ఎన్నో గ్యాడ్జెట్స్ అందుబాటులో ఉండటం చేత, అది కాకుండా తల్లిదండ్రుల యొక్క పెంపుదల, ఎందుకంటే ప్రతి వారికి ప్రథమ గురువు తల్లి, ఆ తర్వాత తండ్రి. వారి యొక్క పెంపకంలోనే ఉంది ఒక వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు. మీరు ఏ చరిత్ర చూసినా
మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే తల్లిదండ్రులే పాత్రధారులు ఒక వ్యక్తి యొక్క అభివృద్ధిలో. మీరు గాంధీ గారినే తీసుకోండి, చిన్నప్పుడే వాళ్ళ తల్లి రామాయణం, మహాభారతం, భాగవతం లాంటి కథలు చెప్పి సత్య హరిశ్చంద్రుని కథ విన్న తర్వాత గాంధీ గారు సత్యవ్రతుడయ్యారు, సత్యాన్నే పాటిస్తూ వచ్చారు. ఆ విధంగా చిన్నపిల్లలు చిన్నప్పుడే మంచి మంచి కథలు, నీతి కథలు వింటే వారు తప్పనిసరిగా జీవితంలో అభివృద్ధి చెందుతారు, చక్కని మార్గంలో నడుస్తుంటారు. ఈ విధంగా మనకు చరిత్ర తెలుపుతుంది. శివాజీ గారు, గాంధీ గారు ఇలాంటి గొప్పవారి జీవితం, వారి యొక్క కథలు మనకివి తెలియజేస్తుంది. ఆ విధంగా ఈరోజు ఈ యొక్క చిన్న పాప అసాధారణ ప్రజ్ఞ చూపిందంటే తల్లిదండ్రులే మూల కారణం నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత గురువు, మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ అన్నారు. అందుకే తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువు గారు వస్తారు, గురువుగారు విద్యను నేర్పుతారు. కాబట్టి ఏదైనా కానీ తల్లిదండ్రుల తర్వాతనే. ఒకసారి కబీర్ దాసును అడిగారు, స్వామి మీ ముందు దైవము అంటే గోవిందుడు, గురువు ఇద్దరు వచ్చి నిలబడతారు. మీ యొక్క గురువుగారు దేవుడైనటువంటి గోవిందుడు, మీరు ఎవరికి ముందు నమస్కారం పెడతారని అడిగారు ఒకతను. అయ్యా నేను దేవునికి పెట్టే ముందు గురువు గారికే నమస్కారం పెడతా, ఎందుకంటే గురువు ద్వారానే ఈ యొక్క దేవుని గురించి తెలిసింది కాబట్టి మొట్టమొదట నేను గురువుకు వందనం చేస్తాను, ఆ తర్వాత దైవానికి వందనం చేస్తాను అన్నారు. అంటే గురువు పాత్ర అంత గొప్పది. ఈ విధంగా కబీర్ దాసు గారు ఒక ఆదర్శ పురుషునిగా వర్ధిల్లాడు. సమాజంలో ఇలాంటి వారి గురించి తెలుసుకొని మనం సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడవటానికి ప్రయత్నించాలి. అతని ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా కానీ అతిథి మర్యాద చేసేవారు, ఎప్పుడూ శ్రీరాముని తలుచుకుంటూ పని చేసుకుంటూ ఉండేవారు. అంటే కర్మం చేస్తూ భగవద్ ధ్యానం చేయటం అంటారు. దీన్నే రాజయోగం, కర్మం ప్లస్ యోగం. ఆ విధంగా అతను చేయటం వల్ల ఏ పని చేసినా రాముని తలుచుకుంటూ చేయటం వల్ల అతను గొప్ప ఋషి అయిపోయారు, మహానుభావుడై వర్ధిల్లారు. కాబట్టి మనం మంచి కర్మలు చేయాలి. పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం. మనము ఇతరులకు సహాయం చేయటానికే ఈ భూమిపై వచ్చాం. మనమే అంత, మనకే అంత, మనమే తిందాం, మనకే అంత అంటే అది కుదరదు. దేవుడు సృష్టిలో ఏమన్నాడు, నువ్వు కర్మలు చేయి, అదేవిధంగా ఇతరులకు సహాయం చేయి. సోషల్ సర్వీస్, సమాజ సేవ, సేవయే పరమాత్మ అన్నారు బాబా గారు. ఇతరులకు సేవ చేయి బాబు, నీ అంతటి నువ్వు తిని సుఖపడితే ప్రయోజనం లేదు. నువ్వు ఇతరులకు సహాయం చేయటానికి వచ్చాం కాబట్టి సమాజానికి కొంత సేవ చేయి. ఆ విధంగా మిత్రులు గౌరవనీయులు బింగి నరేందర్ గౌడ్ గారు చక్కని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ సమాజానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సేవను అందిస్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవద్ దృష్టిలో ప్రజాసేవ చేసిన వాడే గొప్పవాడు. నాయన నాకు పూజ చేయకు, నన్ను ధ్యానించకు, ఆకలైన వానికి ఇంత అన్నం పెట్టు, సమాజానికి ఇంత సేవ చేయి, ఇంత చేసినా చాలు, నన్ను పూజించినట్టే అని భగవానుడే చెప్పాడు స్వయంగా. కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో కూడా మిత్రులు గౌరవనీయులు నరేందర్ గౌడ్ గారు ఇంకా నిర్వహించాలని, ఇంకా ఇలాంటి టాలెంటెడ్ ప్రతిభ గలటువంటి వారికి సన్మానం చేస్తూ, వారిని సత్కరిస్తూ, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభని ఇంకా పెంపొందించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఒక్క విషయంలోనే కాదు, ఇంతకుముందు కూడా ఎన్నో రికార్డుల కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అందులో నేను కూడా పాల్గొన్నాను. కొందరు నిమిషంలో ఎన్నో పదాలు పలకటం ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో చేశారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు మన యొక్క దేశానికి, మన సమాజానికి అద్భుతమైనటువంటి సేవలు అందిస్తున్నందుకు వారికి సభాముఖంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలుపుకుంటున్నాను.
భవిష్యత్తులో ఇంకా ఇలానే కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలంటూ కోరుకుంటున్నాను. ఈ సభలో మా మిత్రులు ఉన్నారు, నా పక్కకే కూర్చున్నారు, సారు లయన్ క్లబ్ మెంబరు రంగా గారు. వారు కూడా లయన్ క్లబ్ ద్వారా మన సమాజానికి చక్కని సేవలు అందిస్తున్నారు. వీరు కూడా చాలా సభలలో పాల్గొంటూ వస్తున్నారు. లయన్స్ క్లబ్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, సమాజానికి సేవ చేసేటువంటి ఒక సంస్థ. అదేవిధంగా ఇద్దరు ఉన్నారు, వీరు విజయ్ కుమార్ గారు, ప్రియ గారు, విజయ్ కుమార్ ప్రియ గారు ఉన్నారు. వీరి ఒక గెస్ట్ లాగా వచ్చారు. అంటే వారిని మొదటిసారి చూస్తున్నాను కాబట్టి వారి గురించి ఎక్కువ తెలియదు. ఇక్కడ రంజిత గారు ఉన్నారు. రంజిత గారు స్వర్ణశ్రీ గారు ఈ యొక్క సంస్థ యొక్క మెంబరు. ఈ మన గౌరవనీయులు నరేందర్ గారికి అన్ని కార్యక్రమాలలో సహాయం అందిస్తున్నారు. ఈ వరల్డ్ రికార్డ్ ఈ యొక్క అఫేర్స్లో వారి హస్తం కూడా ఉంది. ఇద్దరు కలిసి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం చక్కగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. వారికి కూడా అభినందనలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఆ విధంగా వారి తండ్రి గారు ఉన్నారు, అమ్మాయి సంయుక్త శ్రీ. మీరు కూడా రండి మేడం. మాతృమూర్తులు, అమ్మాయి యొక్క మాతృమూర్తులు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు మీరందరూ చూశారు ఈ పాపని ఇంతకుముందే ఇక్కడ ప్రదర్శన చేస్తుంటే. వారి యొక్క ఆ అమ్మాయి యొక్క ఘనత వీరిద్దరికి చేరుతుంది, తల్లిదండ్రులకి. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఈ పాప గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తూ తన యొక్క అసాధారణ ప్రజ్ఞను ఇంకా పెంచుకుంటూ ఇంకా వరల్డ్ రికార్డ్స్ చేయాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు గౌరవనీయులు బింగి నరేందర్ గౌడ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈరోజు మా మయూరి ఆర్ట్ సంస్థ రాధ గత 20 సంవత్సరాల్లో ముందు నేను దగ్గరుండి ఇనాగ్రేషన్ చేయించిన సంస్థలో ఈరోజు ఎన్నో రికార్డు సాధించిన మయూరి రాధ యాంకర్ చేయడం, కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అమ్మాయికి ఏంటంటే గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అయినా కూడా ఇది బింగిసార్దే అనే అలవాటు అమ్మాయికి. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ స్థాపకుడు నేను కాదు, నీలం కపూర్ గారు, డాక్టర్ బీబీఆర్కేజీ గారు. మహారాష్ట్రలో 2010లో మొదలయ్యి లండన్లో 2012 నుంచి లండన్, ఆస్ట్రేలియా, మారిషియస్, మలేషియా, దుబాయ్, శ్రీలంక ఇలా అన్ని దేశాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని 170 దేశాల్లో రికార్డ్ బుక్స్ రావడం. ఇంకా బుక్ ఇవ్వండి, వెనక ఒక పుస్తకం ఉంది అండి, వండర్ బుక్ ఆఫ్. ఇలాంటి రికార్డు సంస్థకు నేను భారతదేశ ప్రతినిధిగా రావడం, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, ఇలా ప్రతి సంవత్సరం రికార్డ్ బుక్స్ వస్తాయి. దీంట్లో ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, అమితాబ్ బచ్చన్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, సుశీల గారు, ఇలా ఎంతోమంది వారి రికార్డ్స్ బుక్స్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. శ్రీమూర్తుల్లో ఎంతోమంది నాకు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చూస్తుంటే 2013 అక్టోబర్లో స్వర్ణశ్రీ వాళ్ళ అమ్మాయి లాలినిధి నృత్య కార్యక్రమం చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు అమ్మాయి కూడా 8 సంవత్సరాలు. అప్పుడు మా జడ్జి గారి దగ్గర జ్ఞాన్పీఠ పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ సి నారాయణ గారు ఆ కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథిగా ఉన్నారు. ఈరోజు మా శనివతాశ్రీకి ఏమో డాక్టర్ బొరుగుల మధుసూదన్ గారు మన మల్కాజిరి డిస్టిక్ జడ్జిగా ఉండడము, తొందరగానే రాధ చెప్పినట్టు హైకోర్టు జడ్జి కూడా అవుతాడేమో అని ఆశిస్తూ, ఎంతోమంది శ్రీమూర్తులు మన భారతదేశంలో భారతరత్న వచ్చిన వాళ్ళు లతా మంగేష్కర్, ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు, మదర్ తెరిసా గారు, అరుణా ఈసా గారు, ఇందిరాగాంధీ గారు, ఇలా ఎంతోమంది వారి తల్లులు చెప్పినప్పుడు విని ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందారు. మన భారత రత్నాలు అయ్యారు వాళ్ళు. ప్రపంచంలో ఈ 5 మంది పేరు తెలియని వారు ఉండరు. ఆ కోణంలోనే ఇది నేనన్నమాట కాదు,
నా గురుగారు డాక్టర్ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు నిధి అనే అమ్మాయి ఇక్కడ నృత్యం చేసినప్పుడు చెప్పిన మాట అది గుర్తొచ్చి మా షణ్విత శ్రీ కూడా ప్రపంచ ఖ్యాతి 13 ప్రపంచ రికార్డులు సాధించడం చాలా సంతోషం. అమ్మాయి మాట్లాడడంలో గట్టిగా చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. నేను ఎంతోమందికి రికార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేపు కూడా నాన్ స్టాప్గా 11 గంటల పాటు అందరూ తెలంగాణలో ఉన్న కళాకారులందరూ, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కళాకారులందరూ కలిసి 11 గంటల పాటు ఎస్సీవాల్సిన కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. అది కూడా ఇంటర్నేషనల్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. ఇక్కడనే శ్రీనారెడ్డి గారి ఆడిటోరియం ఒకటి ఉంది పరిషత్లో, సూరవరం సంథింగ్ ఏదో పేరు ఉంటుంది, పివి నరసింహారావు గారు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. అది దాంట్లో ఆ కార్యక్రమం. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నంటే, ఒక రికార్డ్ సంస్థ ఒక ప్రముఖులు తీసుకోవాలన్నా ఏ తీసుకున్నా మనకు కావాల్సింది ఇలాంటి ప్రతి సంవత్సరం రికార్డ్ సంస్థలో రికార్డ్ బుక్స్ కంపల్సరీ రావాలి. అలా వచ్చిందే రికార్డ్ సంస్థ. అలాంటి రికార్డ్స్లో ఇక్కడున్న 13 రికార్డులో లయన్ విజయరంగ గారు, అమ్మాయి సాయి, డాక్టర్ స్వర్ణశ్రీ గారు, నేను 2 ప్రపంచ రికార్డుకు ప్రతినిధిగా ఉన్నాను. జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డుకు, ఇంటర్నేషనల్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు. మొత్తం అందరినీ పిలిచే కెపాసిటీ మా మిత్రులు ఏం పేరు సంతోష్కున్నా కూడా ఈ కరోనా వల్ల ఎవరు పిలవాలన్నా కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇంకా 3 వచ్చేది ఉంది. వారు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు. డాక్టర్ కేఆర్కే చార్యులు గారు, నాగేంద్ర గారు, అరుణ్ కుమార్ వీళ్ళు ఆంధ్రవే ఉన్నారంట. మా కార్యక్రమం అయిపోయినాక వస్తారని బహుశా తెలియదు. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే, కరోనా భయం చాలామంది. ఎందుకంటే కరోనా భయం వల్ల నాన్న పేరు హరిత అలా చిన్న పాపను కూడా తీసుకురాలేదంట. నిజంగా కరోనా అంత భయపడిస్తుంది అందరికి. కానీ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే, షణ్వితాశ్రీ భారతదేశంలో నీకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకోవాలి, ఇంకా ఎన్నో రికార్డు రావాలి. ఇంటర్నేషనల్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో నీ పేరు నమోదైనందుకు మేము చాలా గర్విస్తున్నాం నీ గురించి. ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి మా జస్టిస్ మధుసూదన్ గారు మా అందరికన్నా ముందు రావడం ఇంకా చాలా సంతోషం అనిపించింది. యాక్చువల్లీ ఈరోజు స్వర్ణశ్రీ గారు వేరే కార్యక్రమంలో, ఒక టెంపుల్ పూజా కార్యక్రమంలో నేను ఉండాలండి, నేను రాలేను అని చెప్పారు. పూజ కార్యక్రమం కాగానే షణ్వితాశ్రీ గురించి నిజంగా వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డుకి మూలం డాక్టర్ స్వర్ణశ్రీ గారు, ఇక్కడ సౌత్ ఇండియా కోఆర్డినేటర్లు. షణ్వితాశ్రీ గారి మదరు, వాళ్ళ ఫాదరు ఫస్ట్ సంప్రదించింది స్వర్ణశ్రీ గారిని. వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ వచ్చాక దాని తర్వాత నాకు జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ గురించి మాట్లాడడం, దాని తర్వాత మిగతా వాళ్ళతో సంప్రదించడం, అన్ని రికార్డు రావడం. నాకు 3 అబ్బాయిలే కాబట్టి అమ్మాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే షణ్వితాశ్రీ గురించి నేను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడ మయూర్ రాధకి చెప్పి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మయూర్ రాధ, ఇక్కడ మేనేజర్ అశోక్, వీళ్ళందరూ కూడా మంచి సహకారం ఉంటారు నాకు. మంచిగా ముందుగా నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆడిటోరియంలో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నా కూడా ఎంతోమంది సహకారం ఉంది. అందులో మా ఈటీవీ నాగరాజు, ఒకప్పుడు మా ఆంధ్రభూమి నాగరాజు, ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, ఈరోజు V3 ఛానల్ డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ గుప్తా వారు కూడా ఆన్ ది వే అని చెప్పారు. అట్లనే ట్రైనెట్ వెంకట్, వీళ్ళందరూ కూడా ప్రేమతో మా గురించి ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషం. కోరికలు ఉంటాయి మన పిల్లల్ని ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని. పిల్లలు ఎంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనేది క్వశ్చన్. మళ్ళీ మనం ఎన్ని అనుకున్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ముందుకు రావాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, డెడికేషన్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తను ముందు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ పైన చేసినప్పటికీ కూడా వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో ఈ కరోనా టైంలో తను యూజ్ ఎందుకు చేసుకోకూడదని డిఫరెంట్ టాపిక్స్ తీసుకొని మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా చేయడం వల్లనే ఈరోజు షణ్వితశ్రీకి ముందు మదరు, ఆ తర్వాత ఫాదర్, తర్వాత షణ్విత, ఆ తర్వాత గురువులు. ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తానండి మీకు. ఒక గురువు గారు ఉన్నారు, వారి దగ్గర 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అందరికీ చెప్పినట్టుగానే అందరి క్లాస్లో విన్నట్టుగానే విన్నారు. బట్ ప్రియమైన శిష్యులు ఎవరు అంటే దాంట్లో 3 మాత్రమే
చేతులు రేజ్ చేశారనమాట. అప్పుడు గురుగారు ఒక చిన్న టెస్ట్ పెట్టారు. వాళ్ళ ముగ్గురు చేతుల్లో గురుగారు ఇచ్చింది ఇసుక మాత్రమే, ముగ్గురికి ఈక్వల్గా. చిన్న పరీక్ష పెట్టారు. ఆ గురువుగారు చెప్పారనమాట, ఇది ఇలాగే దోసిట్లో పట్టుకుని వెళ్ళి దగ్గరున్న చెట్టుని టచ్ చేసి మళ్ళీ నా దగ్గరికి రావాలి అని చెప్పేసి. అప్పుడు ఆ పిల్లలు ముగ్గురు బయలుదేరేసి అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతూ వెనక కదా గురుగారు ఉన్నారు చూడట్లేదు కదా అని చెప్పేసి, అంటే దాంట్లో కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్స్ వినేవాళ్ళు ఉంటారు, తర్వాత ఉంటారు కదా చెప్తే వినాలి ఎందుకులే అనేసి. అలాంటి వాడు ఏం చేశాడంటే వెనక కదా అంటే టచ్ చేసి రమ్మన్నాడు, అదే కాన్సెప్ట్ వాడి మైండ్లో ఉందన్నమాట. కాబట్టి టచ్ చేసి రావాలి కదా అని చెప్పేసి పోతూ చేతిలో కాలి పట్టుకొని పోతే ఏంటి, దోసిట్లో ఉసుకే ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్లో దోసిట్లో ఉసుక వదిలేశాడనమాట. ఊరికే వెళ్ళి టచ్ చేసేసి వచ్చేసాడు. సెకండ్ వాడు ఏం చేశాడు అని అంటే మొత్తం వదిలేశాడు కదా, పోనీలే నేను కొంచెం పట్టుకుంటాను ఆయనతో బరువు మోయలేను అనుకొని సగం మాత్రమే పట్టుకొని వెళ్ళి ఆ చెట్టుని టచ్ చేసి వచ్చాడు. మూడో అబ్బాయి ఏం చేశాడు అని అంటే, అరే గురువుగారు చెప్పారు కదా ఎందుకో ఏమో తెలీదు మాట వినాలి అన్న దానిపైన ఏమాత్రం వదిలేయకుండా అలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి టచ్ చేసి వచ్చాడనమాట. ఆ ముగ్గురు వెనక్కి తిరిగి ఆ చెట్టును టచ్ చేసి గురుగారి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ మూడోవారు మొత్తం ఉసుక వదిలిపెట్టేసి వచ్చాడు కదా. ఆ గురువుగారికి ఉన్న మాట వల్ల, ఆ గురువుగారి మాటకున్న పవర్ అనుకోండి, వాటర్ నాకు చెప్పడానికి సరిగ్గా రావట్లేదు. సో ఆ 2 దోసెట్లో ఉసుక ఏమీ లేకుండా పాడేశాడు కాబట్టి ఆ దోసెలో ఏమీ లేకుండా పోయాయి. సెకండ్ వాడి దోసెట్లో సగం నాణాలు మాత్రమే మిగిలాయి. ఆ ఫస్ట్ వాడి దోసెట్లో మాత్రం చేతి నిండా బంగారు నాణాలు అయ్యాయి. ఆ ఉసుకే మాత్రం అలా మిగిలిపోయిందనమాట. అది గురువుగారికి ఉండే మాట. ఈరోజు గురువుగారు ఇక్కడ రాలేరు, శనితశ్రీ వాళ్ళ గురువులు, బట్ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ అట్ ద సేమ్ టైం తన మదర్కి తన ఆశీస్సులు, కన్నతల్లి ఏదనుకున్నా జరుగుతుందంటారు, అది గట్టిగా అనుకుంటే తప్పకుండా జరుగుతుంది. ఈరోజు శనితశ్రీ విషయంలో జరిగింది కూడా అదే. సో ఇలాగే శనిత ఫ్యూచర్లో ఇంకో ఎన్ని హైట్స్కి వెళ్తుందాను, మంచి అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ విష్ గుడ్ ఆల్ ది బెస్ట్. నా పేరు లయన్ డాక్టర్ బి విజయరంగ. లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్లో రీజన్ సెక్రటరీగా ఉంటూ సర్వ్ ఫర్ నీడీ అనే ఉద్దేశంతో ఇది ఒక ప్రపంచవ్యాప్త సంస్థ. అందులో భాగస్వామ్యంగా మా బెంగి నరేందర్ గారు మాతో కోఆర్డినేట్ చేశారు. తను కూడా ఇప్పుడు ఈ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఈ అమ్మాయి నేను ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు చూడంగానే హాఫ్ అన్ అవర్లోనే తన టాలెంట్ ఏమో చూపించింది. జనరల్గా ఒక టాలెంట్కే నేను ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చూశాను, దానికి ఎంతో ట్రైనింగ్ తర్వాత శిక్షణ అనేది తల్లిదండ్రులు గురువు దగ్గర ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా నేర్చుకొని ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రదర్శనలో 13 అవార్డ్స్ రావడం అనేది ఇది ఒక చిన్న విషయం కాదు. ఈ అమ్మాయి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ ఒక పక్క ఆధ్యాత్మికంగా, ఇంకో పక్క ఆత్మరక్షణ కోసము కరాటా ఎంత చక్కగా, నేను ఇంటర్నేషనల్ చాలా ఈ యొక్క కరాటా కాంపిటీషన్స్ అటెండ్ చేయడం నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్లో. ఈ అమ్మాయి ప్రదర్శన చూస్తూనే కరెక్ట్గా ఏవైతే మీరు చెప్పారో దాని ప్రకారము ప్రదర్శించడము, పియానో కూడా సాంగ్స్ చాలా వినడానికి కూడా కరెక్ట్గా ఆ చిన్న ఏళ్ళు 8 ఇయర్స్లో సెకండ్ క్లాస్ అంటే ఇంత చిన్న వయసులో తల్లిదండ్రులు ఆ అమ్మాయిని ఎంత మంచిగా శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇదంతా చూస్తుంటే నాకు కూడా ఈ అవార్డు ఇస్తున్నందుకు ఈ 13 ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇంత చిన్న వయసులో రావడం చాలా గొప్పగా గర్విస్తూ, నేను కూడా మాది కూడా ఒక సంస్థ ఉంది లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్. తప్పకుండా మా గవర్నర్ గారితో ఈ ఇయర్ ఒక స్కూల్ అడాప్షన్ అనేది పెట్టాము. ఈ కరోనా పీరియడ్లో ఈ అమ్మాయి అచీవ్ అయింది కాబట్టి ఇది తన దృష్టికి మా సూర్యరాజు గారని, తర్వాత ఆల్రెడీ మా కొలీగ్ విజయ్ కుమార్ గారు దీంట్లో ఎన్నో ప్రోగ్రాంలలో తను కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. తర్వాత డొనేషన్స్ కానీ మెంబర్షిప్ కానీ డ్రైవ్ చేయడం కానీ చాలా బాగా చేశారు. ప్రత్యేకంగా మా గురువుగారు అయిన మధుసూదన్ గారు కూడా చాలా చక్కగా అమ్మాయి గురించి చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కటి ఇంకా నేను చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు, కానీ ఆయన మాటలే నేను కూడా ఫాలో అవుతూ ఆ అమ్మాయికి ఖచ్చితంగా ఆ దేవుని దీవెనలు, తల్లిదండ్రుల దీవెనలు, గురువు దీవెనలు, తర్వాత మా లయన్స్ క్లబ్ గవర్నర్ నుంచి కూడా తప్పకుండా ఒక షార్ట్ పీరియడ్లోనే తనకు కూడా ఒక మంచి అవార్డు వచ్చేటట్టు ఒక మంచి వేదికలో ఈ జనవరి ఫిబ్రవరి ఆ ప్రాంతంలో జరుగుతుంది. మొత్తము మల్టిపుల్లో ఒక వేదికలాగా ఉంటుంది. అలాంటి వేదికలో అమ్మాయికి ఖచ్చితంగా రికగ్నైజ్ చేసి ఏది గోల్డ్ అదే ఇప్పుడు వచ్చిన అవార్డ్స్ అనేది నాట్ జోకి 13 అవార్డ్స్. అందులో నాకు గోల్డెన్ స్టార్ తరఫున కూడా మేము ఒక ప్రతినిధిగా ఇవ్వడము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా ఈ అమ్మాయిని ఖచ్చితంగా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తూ ఈ కవర్ చేస్తున్న ట్రైనెట్ గారికి, తర్వాత మా
మిత్రుడైన బింగి నరేందర్ గౌడ్ గారికి, తర్వాత స్వర్ణశ్రీ గారికి, V3 ఛానల్ మా మిత్రుడు కాచన్ సత్యనారాయణ గారు కూడా సమాజంలో ఏదైతే మంచి ఉంటుందో అది బాగా చూపిస్తున్నాడు. రాజకీయంగా కానీ ఇట్లాంటి టాలెంట్ షోస్ కానీ ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయి ఇంకా ఫ్యూచర్లో మంచి అవార్డ్స్, మంచి చదువులు చదువుతూ మంచి ఆరోగ్యంగా అన్ని విధాల తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తేవాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఇటు లయన్ డాక్టర్ విజయరంగ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. నేను ప్రియా, భారత్ వరల్డ్ రికార్డ్కి కోఆర్డినేటర్గా ఈరోజు వచ్చాను. అండ్ ఈరోజు ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేసింది ఈ క్రెడిట్ మొత్తం సాన్వితాకే. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పండి. ఈ కోవిడ్ టైంలో ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం. అలాగే మీ ఇద్దరి పేరు ఖచ్చితంగా సాన్విత నిలబెడుతుంది, అండర్లైన్ చేసుకోండి. అండ్ చిన్నపిల్లలు ఈ కోవిడ్ టైంలో ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఈ కోవిడ్ టైంలో టాలెంట్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని సాన్విత మనకు చూపించింది. అండ్ అలాగే ఇలాగా ఎన్నో ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉండాలి, పైకి రావాలి, అమ్మ నాన్నల పేరు నిలబెట్టాలి అని కోరుకుంటూ ఇలాంటి టాలెంటెడ్ పీపుల్స్ని భారత్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అలాగే వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇలా చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్స్ని పైకి తెస్తూ ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఇలాగే పైకి తెస్తూ ఉంటాయి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరూ వచ్చినందుకు, టైం తీసుకొని మరి. చిన్నారిని రికార్డ్స్ తోటి ముంచేసిన సమయం ఇది. కానీ రికార్డ్స్ని ముంచేసిన ఘనతలు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆ ఘనతలకి ఇంకొక మాస్టర్ ఉన్నారు. ఆ మాస్టరే ఈనాటి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన మా మధుసూదన్ గారు. మంచి మనసుతోటి ఎన్నో కార్యక్రమాల్ని నిర్వహించి మా మధుసూదన్ గారికి సత్కారం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే మూల కారణం వారే. ఎందుకంటే అందరినీ జడ్జిమెంట్ చేసి ఈ రోజున ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరినీ మంచి మనసుతోటి ఆదరిస్తున్నారు మధుసూదన్ గారు. హైకోర్టు జడ్జిగా కూడా వారు వ్యవహరిస్తున్నారు. చప్పట్లు మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అలాగే వారి తరువాత నిజంగానే అందరినీ కూర్చోబెట్టిన మా వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అన్ని రికార్డులతో పాటు ఈ రోజున బింగి నరేంద్ర గౌడ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానించి చక్కని రికార్డుని సొంతం చేస్తున్న చిన్నారికి వారిని చిరు సత్కారాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. అలాగే మరొక జడ్జిమెంట్గా చిన్నారికి జడ్జిమెంట్ చేసి రికార్డుని సొంతం చేసిన మా శ్రీమతి స్వర్ణశ్రీ గారిని కూడా చిరు సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ప్లీజ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. అలాగే డాక్టర్ విజయరంగ గారిని కూడా వేదిక మీద చిరు సత్కారాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఒక చైర్ ఏమన్నా వేయమంటారా చాలా తప్పడానికి? సార్ ఇంత పొడుగు ఉంటే చాలా అన్యాయం సార్, చాలా అన్యాయం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే మరొక జడ్జిమెంట్గా వ్యవహరించిన మా విజయ్ కుమార్ గారిని కూడా చిరు సత్కారాన్ని అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నేను మనసుతోటి చక్కగా సంతోష్ చారు హర్తి గారు వారి ఇరువురిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే మరొక జడ్జిమెంట్గా వ్యవహరించిన సాయి ప్రియ గారిని కూడా వేదిక మీద చిరు సత్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. చిన్నారి చిచ్చెర పిడుగుకి రికార్డ్ని అందించవలసిందిగా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో జడ్జిమెంట్గా వ్యవహరించిన వారందరూ కూడా అక్కడ ఉండాల్సిందిగా ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్ చేస్తేనే కళాకారుడికి ప్రోత్సాహము. ఆ కళాకారుల ప్రోత్సాహం ఉంది అంటే ఇలాంటి కళా సంస్థలు ఎన్నో ఉండాలి. అలాంటి కళా సంస్థల్ని
తీర్చిదిద్దిన కళాకారులందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. వారందరూ కలిసి ఆ చిన్నారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. రికార్డు సొంతం చేసుకుని 8 సంవత్సరాలలోనే 13 రికార్డులని సొంతం చేసుకుని ఈ రోజున సర్టిఫికేట్స్ని వారు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. జడ్జిమెంట్ అందరూ కూడా అక్కడ ఉండాలి. వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ని సొంతం చేసుకుంది. ఒక్కొక్క రికార్డు కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అందరూ అనుకుంటారు ఒకటే రికార్డు అన్నీ ఇస్తున్నారు అని అనుకుంటారు, కానీ అలా కాకుండా ఎవ్రీ రికార్డ్ని కూడా పాప సొంతం చేసుకుంటోంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులతో పాటు రికార్డ్ జడ్జెస్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నెక్స్ట్ కౌంట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయనేది. ఫస్ట్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ని సొంతం చేసుకుంది. తర్వాత జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ని ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 8 సంవత్సరాలలోనే 13 రికార్డున అమ్మో అనే చిచ్చర పిడుగు మన సన్నితాశ్రీ ఫోటో కొంచెం తొందరగా బంధించండి. వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అయిపోయింది. తర్వాత జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్. దయచేసి ఇవన్నీ కూడా ఇలా ముందు పెడితే బాగుంటుంది. ఇందాక ఒకటి చెప్పిందండి చిన్నారి, ఆపకుండా ఊపిరి పట్టకుండా, అదేదో సినిమాలో చూసాను నేను, అతల వెతల సుతల అనేది ఏ సినిమా అనేది గుర్తు రావట్లేదు. ఇంతమంది జడ్జెస్, ఆ జడ్జిలకి మరొక జడ్జిలు, వీళ్ళందరూ కలిపి ఆ చిన్నారి ఫోటోగ్రాఫర్లు వీడియోగ్రాఫర్లు కూడా ఎవరు ముందా ఎవరు వెనక అనుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ టైం నేను చూడటము, ఫోటోగ్రాఫర్లు వీడియోగ్రాఫర్లు కూడా నాకు ముందు అనుకోవడము సూపర్. అది అసలు మా గిరి అయితే అసలు చేయడానికే ఫొటోస్ వెళ్ళిపోతుంది. నిజంగా చాలా అదృష్టం ఇది. పాప పేరు ముప్పిడి శాన్వితశ్రీ. షీ ఈజ్ 8 years old. సెయింట్ ఆన్స్ హై స్కూల్ పేట్ బషీరాబాద్లో చదువుతుంది. తను ఈ 13 వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో అచీవ్ అయింది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ పీరియాడికల్ టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ రెస్టేషన్, రైటింగ్ ఇన్ 2 minutes చాలా తక్కువ టైంలో, క్యూబిక్ సాల్వింగ్, రూబిక్స్ క్యూబ్స్ 3x3 సాల్వింగ్ అండ్ 197 కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్ టోటల్గా తనే చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే తను కరాటే ప్రాక్టీస్ చేయడము, గ్రీన్ బెల్ట్ హోల్డర్. అట్ ద సేమ్ టైం పియానో ప్లేయింగ్ 2nd grade ట్రినిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ నుంచి 2nd grade కంప్లీట్ చేసింది జస్ట్ 3 monthsలోనే ఎట్ ఏ అటెంప్ట్లో. అలాగే కర్ణాటక మ్యూజిక్ వారి గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకుంటుంది. ఈ 13 వరల్డ్ రికార్డ్స్ సాధించినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ముప్పిడి శాన్వితాశ్రీ. నేను నేర్చుకున్నది ఎలిమెంట్స్, కంట్రీస్ అండ్ క్యాపిటల్స్, క్యూబ్ విత్ కంట్రీస్ అండ్ క్యాపిటల్స్, రెస్టేషన్, తెలుగు ఇయర్స్, సాంగ్స్, కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్, శ్లోకాస్, హనుమాన్ చాలీసా, ఇవన్నీ ప్లస్ ఇంకా 1 year నుండి మ్యూజిక్, కరాటే, ఇంకా పియానో క్లాసెస్ వెళ్తున్నాను. నేను కరాటేలో గ్రీన్ బెల్ట్. అవార్డ్స్ వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంకా నేను గిన్నీస్ ఇంకా లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కూడా ఎక్కాలనుకుంటున్నాను.